का क्या कहना। ओम शांति 20/2/25 मधुर महावाक्य। मिठी बाबा कहे मिठे बच्चे, वर्तमान तुम्हें मैंने निज भितर थिबा विकार गुड़ी को दान कर दियो, तेबे ग्रहण छाड़ीजीव एवं यही तम प्रधान दुनिया सत प्रधान होइजिव। प्रश्न, तुम संतान मानू क्यों कथा प्रति आदौ वितृष्णा आसवा उचित नुहे। उत्तर, तुम मानू निजर जीवन प्रति केबे भी वितृष्णा आसवा उचित नुहे, कारण यही जन्म को हीरा तुल्य जन्म बोली गायन करा जायछि। तेणु यार जत्न मध्य नेबाकु पड़िबो। यदि सुस्थ रहिबो तेबे सिना ज्ञान शुणी पारिबो। एठारे जेते दिन बंची थिबे रोजगार मध्य हेउथिबो, ता सहित पुराणा हिसाब किताब मध्य चुक्त चलीथिबो। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज हेउछि गुरुवार। तुम्हें संतान माने कहब सद्गुरुवार कहीं ना सत्य युगर स्थापना कर्ता मध्य उपस्थित अछंती। सी वास्तव में सत्य नारायण कथा मध्य शुणाउछंती। नररु नारायण मध्य कराउछंती। गायन मध्य करा जाए समस्तंकर सद्गति दाता। पुणी वृक्षपति मध्य अटंती। यह हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपक वृक्ष, जहाकु कल्प वृक्ष बोली कहितांती। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष परे एहार पुणी पुनरावृत्ति होइथाए। जड़ वृक्षर मध्य पुनरावृत्ति होइथाए ना। फूल 6 मास फुटी थाए, पुणी माड़ी माने तार चेर पिंड साइज रखी पुणी लगाई थांती, जेउथिरु फूल पुणी फुटी थाए। एबे ए कथा तो पिला माने जानुछंती जे बाबांकर जयंती मध्य अधा कल्प पर्यंत पालन करुछंती, आउ अधा कल्प पुणी भूली जाउछंती। भक्ति मार्ग रे अधा कल्प पर्यंत मने पकाई थांती बाबा पुणी केबे आसी एई फूलर बगीचा स्थापना करिवे। मनुष्य मानकर दशा तो बहुत प्रकार अच्छी ना। बृहस्पतिर दशा भी अच्छी, अवतरणर कलार मध्य दशा रही। वर्तमान समय रे भारत उपरे राहुर ग्रहण प्रवेश करिछि। चंद्रमा को भी जेबे ग्रहण लगी थाए लोके कही थांती ना, दान देव तेबे ग्रहण छाड़ी जीव। एबे बाबा मध्य से कथा कहउछंती, एही 5 विकार को दान दे दियो तेबे एही ग्रहण छाड़ी जीव। वर्तमान सारा सृष्टि उपरे ग्रहण लगी जाइछि। 5 तत्व मध्य ग्रहण लगी जाइछि, काहेकि ना तम प्रदान होई जाइछि। ए दुनियार प्रत्येक जिनिस नुआर पुरुणा निश्चय होई थाए। नुआ को सत प्रदान, पुरुणा को तम प्रदान बोली कहा जाए। छोट छुआ को मध्य सत प्रदान महात्मा ठारू मध्य उच्च रूप में गणा जाए, कहीं ना तांको भितरे 5 विकार न थाए। सन्यासी माने भक्ति मध्य छोट अवस्था ही करिथांती, जेपरिक रामतीर्थ कृष्णकर भक्त थिले, पुणी जेबे बड़ होई सन्यास ग्रहण कले तापरे पूजा पाठ समाप्त होईगला। सृष्टि रे पवित्रता मध्य दरकार। भारत प्रथमे सबुठारु पवित्र थिला, पुणी जेतेबेले देवता माने वाम मार्ग रे गले सेतेबेले भूमिकंप आदि रे स्वर्गर समस्त सामग्री सुनार महल आदि सबु नष्ट होईगला। पुणी थरे नुआ रूप रे वर्तमान तैयारी आरंभ हेउछि। विनाश तो निश्चय होइथाए। उपद्रव सेतेबेले हुए जेतेबेले रावण राज्य आरंभ होइथाए। एही समय रे समस्ते पतित अटंती। सत्य युगरे देवता माने राजत्व करिवे। दुनिया रे असुर एवं देवता मानक मध्य रे जो युद्ध देखाइछंती वास्तव रे सेबळी किछि होई न थाए, काहेकि ना देवता माने सत्य युगरे ही थिले। सेठारे लड़ाई किपरि होई पारिबो। संगम युगरे देवता माने तो नथांती। तुम मानकर नाम ही होछि पांडव। पांडव कौरव मानक मध्य रे भी लड़ाई हुए नाही। यह सब हेउछि गप। एई सृष्टि केते बड़ वृक्ष अटे, केते असरंदी पत्र रही, से सबुर हिसाब केही कौन बाहर करि पारिबे। संगम युगरे तो देवता माने आदौ नथांती। बाबा वर्तमान बसी आत्मा मान को बुझाउछंती। आत्मा ही सेही कथा को सुनी मुंड हलाई थाए। आमे आत्मा अटू, बाबा हमको पाठ पढ़ाउछंती। एही कथा परे पक्का निश्चय करने को पड़िबो। बाबा ही आमको पतितरु पवित्र कराउछंती। प्रत्येक आत्मा रे ही भल बा खरापर संस्कार रही थाए ना। आत्मा निजर कर्मेंद्रिय द्वारा कहूँ आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती। बाबा कहउछंती
ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ହେଉଛି ବାବା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ନା, ତେବେ ମଧୁବନରେ ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାବା ତ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାର ମଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ଚାକିରି ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିପରି କରିବେ? ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଉକ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା? ଏହା ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ତ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏବେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ନା, ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେଉଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ଏହି ପତିତ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର କେତେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ନା ଜଗତଅମ୍ବା ବଡ଼? ଅମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତଅମ୍ବା, ଯାହାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଜଗତଅମ୍ବା ପୁଣି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ପଦ ଏବେ ଉଚ୍ଚ। ଦେବତାଙ୍କର ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀ, ଜଗଦମ୍ବା, ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଧନବାନ ହେଉଛ। ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଜଗତଅମ୍ବାକୁ କେହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡାକି ନଥାନ୍ତି। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ସର୍ବଦା ପୂଜା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଅମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଜଗତଅମ୍ବାଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତଅମ୍ବା ଅଟ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇଲା ବାଲା ଅଟ। ଜଗତଅମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସବୁ କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଏବେ ତୁମର। ଯେବେ କି ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ନା। ତୁମର ସବୁ କାମନା ଏବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଦେଖ, ଏବେ କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସବୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ହିଁ ନଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୁଖଧାମ। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ସୁଖ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛ, ଅନେକ ଥର ହାରିଛ ଏବଂ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାନ୍ତି ନା। ସେଠାରେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ମହିମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗାନ କରୁଛ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତେବେ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଜୀବନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ହୀରା ସଦୃଶ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବ।
ବେମାରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସୁଖ ରହିବ। ରୋଜଗାର ଚାଲୁଥିବ, ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଆସିବ? ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତ ବନାଅ, ଯେତେ ପାରୁଛ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି। ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ବା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି। ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଉଠିବା ବସିବା କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ହେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଲା ନା। ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆସିଛ। ହେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କର, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ସୁଖଧାମରେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେଉଛି, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ସାଥିରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇବାର ସାଥୀ ହେଉଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଛି। ଯିଏ ଯେମିତି ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବେ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପର ମିଳିଯିବ। ଆତ୍ମାର ଏପରି କୌଣସି ଡେଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାରେ କେମିତି 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନା ଆତ୍ମାର କାହାକୁ ପରିଚୟ ଅଛି, ନା ପରମାତ୍ମା ପରିଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଅଟେ ମୋତେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ରଚନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଭୃକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୃକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ସିତାରା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କି ଜିନିଷ ଏହା ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ତ କହୁଛ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭୃକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି, ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକାକୁ କ'ଣ ଦେଖି ହେବ? ମଥାରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମଥାରେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ତାରକା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟ। ବାକି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ତ ଦୁନିଆ ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆଲୋକ ଦେଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଇ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଏ ନମଃ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଏ ନମଃ ନମ କହି ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ପୂଜ୍ୟ ତ ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ତ ତଳକୁ ଗଣିବାକୁ ହେବ ନା। ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ତ ଅଛି ନା। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଜଳମୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସାଗରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭମହଲ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ମିଳୁଛି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ନାହିଁ? କୁହ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ତ 84 ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ।
ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ତ ତୁମେ ନିଜର ହିସାବ ବାହାର କର ଯେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ। ଆମକୁ ତ ସିଡ଼ି 84 ଜନ୍ମ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ବାକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଇଛି। ନକ୍ସା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି ନା ଲଣ୍ଡନ କେଉଁଠି, ଅମୁକ ସହର କେଉଁଠି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏପରି ଘୁରୁଛି। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନାହିଁ। ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଥକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନେ ପକାଉଥିବ ତେବେ ଦେହର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ପୁଣି କେବେ ଥକାପଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ପଛରେ ଆସିଲା ବାଲା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠି ଶିକିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀଠୁ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇ ରାହୁର ଗ୍ରହଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀକୁ ଫଳଦାୟ କରୁଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାହସୀ ହୋଇ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ ବା ଗୋଟିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହୁଛ ଏବଂ ଧରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳଦାୟ କରିଦେଉଛ। ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପୋତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ମଗନ ରହିବ। ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଏକମତ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଏବଂ ଧରଣୀ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେଉଁମାନେ ଅଭିମାନକୁ ନିଜର ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଲୀର 3 ସମାନ। ମୁଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସଚ୍ଚି ସେବାଦାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।